our suit our ears for a melodious music by the students of class 4 and 5th, welcoming the music masters of our catechism department who have a beautiful Malayalam devotional song for us all. What a beautiful song by our friends. Thanks a lot for the calming music. Now let us welcome the multi-talented batch of our Catechism department, the students of class 6 to 8 presenting their special program for us. Come all, let us watch it together. For me, oh, his
my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Wow, my friends are really talented. Next up, we have a musical skit by the senior most of the catechism department. They will help us realize how we can live our life and how we can go to achieve the peace within ourselves. Take this fainted heart. Take these tainted hands. Wash me in your love. Come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain weight. Take these ocean tears. Hold me through the trial. Come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. Ooh, I will only sing your praise. Ah,
That musical skit surely had a touching message for us all. Without remembering the past graces of our lives, we will never know how far we reached. The memory treasurer of our parish, Isaac Uncle, has compiled 13 years of memory in just 3 minutes, especially for all of us to remember and thank the Lord for His blessings. Let's together watch how amazing our God is. ദ്വാരകപ്പള്ളിയുടെ നായകനാ വിശുദ്ധ പത്താം പിയൂസിൻ ദേവാലയം. ദ്വാരകപ്പള്ളിയുടെ നായകനാ വിശുദ്ധ പത്താം പിയൂസിൻ ദേവാലയം. അരുണിമ ചൊരിയും തിരുവദനം, അരുണിമ ചൊരിയും തിരുവദനം. മലതാരിൽ വിളങ്ങും ചൈതന്യമേ, ദ്വാരകപ്പള്ളിയുടെ നായകനാ വിശുദ്ധ പത്താം പിയൂസിൻ ദേവാലയം. തന്നോടെ തിരുവചനാമൃതം പാലിപ്പാന കൃപയേകണേ. പാപ തന്നോടെ തിരുവചനാമൃതം പാലിപ്പാന കൃപയേകണേ. പിതാവേ, കരുണാമയനാം സ്നേഹപിതാവേ, സഹചര നേർവഴി കാട്ടണമേ. കരുണാമയനാം സ്നേഹപിതാവേ, സഹചര നേർവഴി കാട്ടണമേ. Thank you, Isaac Uncle, for taking us down the memory lane and reminding us how great our God is. The next program is by my dearest friends, the youth group of our parish. They have come together to put up a wonderful skit for us. Come, let's watch it together. All aboard, the Heavenly Express is leaving soon from track number 1. Have your tickets ready for inspection. No one will be allowed to board the train without a ticket. All aboard. Excuse me, sir. I beg your pardon? Where are we? We are at a train station. Train station? Yes. I mean, I don't remember this place at all. It's the Heavenly Express. Heavenly Express, are you sure? Yes, the conductor just announced. Okay, so aren't we supposed to board right now? We are supposed to board in, sir. You go right ahead. I have a few errands to run. Okay, sure. Excuse me, is this the way to Heavenly Express? Yes, that is the way to the Heavenly Express. Okay, let me see if I've taken my ticket. Yes, I've taken my ticket. I've seen it. Bye. Excuse me, sir. Do we need a ticket for this? Everybody needs a ticket. You didn't tell me about the ticket. How much do they worth? It's free. Free? Yeah. Are you serious? Yes, I'm pretty sure. That's ridiculous. How could the ticket be this free? I don't think it. I don't get it. It is free. I mean, just look at this gold bracelet. I have it. This is important. This train is very important. Congratulations. I have a big line of credit in my bank, okay? And you're telling me the
ticket to this train is free. Sir, I am very happy for you, but it's true that the ticket is free. Oh, yes. Excuse me. See, I want a ticket for this thing. I'm in the first class, okay? I'm a very important person. I'm also very rich. And just make sure that you do everything that's nice. Okay. Yeah. Sir, but the ticket for Heavenly Express is free and first class for everyone. So why won't you need it? I don't. So you're telling me that there is no class distinction? Yeah, no, sir. There is no. It's first class for everyone. Yes, sir. I don't get the word. I don't understand why this is like that. Sir, Then I don't think the trip is worth taking. So God knows everything. So it would be for your own good that you should take this train. I'm sorry. I don't want to. Excuse I don't me, want sir. to. No. Sir, Hey, old man, he didn't ask him for the ticket. I'm pretty sure that there is a ticket required, and it's free of cost. Free, are you serious? Yes, you could go ask the conductor. Hey conductor, how much are the tickets worth? sir, it's priceless. It's priceless, then how can anyone afford that? Sir, what's impossible for man is possible for God. What's rubbish? Old man, your conductor is talking some I nonsense. already told you, it's free. Oh, we are finally here. Dude, chill. There is no way you speak to your father, young man. Calm down, bro. I cannot understand what he's trying to say, lady. Neither can I. It's not like that hard, guys. Anyway, both of you have your tickets, right? I guess I have mine. Good. Where's yours, dear? Actually, this is not one of those things that we should go as a family, I think, because this is a part of your life which you should travel alone and just enjoy. Right? No, dear, you should come with us. We're family. You don't want to miss this train. No, fine. Heaven is like an amazing place. You could just chill around. Oh, what do you know? I think I'm fed up with both of you for an eternity. I don't want to come along with you for the rest of my life too. You guys go ahead. The train is leaving fast. Go fast. Go. What a pathetic display. Listen, how can you get me a ticket to that train where there is no class and it takes you to a place where there is no death, only joy? Like I had told you, the ticket is free of cost, which means that you have to accept Jesus as your Savior, the only Messiah. I will believe in Son of God. Because of him, now I have a perfect and guaranteed place in heaven. Thank you for what you did on the cross and sacrifice for my own sins. നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. എടാ ഈ വർഷത്തെ ഫീസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് മൊത്തം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ്, നമുക്കും പോയി കാണാം. ഞാൻ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ആക്ടേഴ്സും ആക്ട്രസും അവതരിപ്പിക്കുന്ന അടിപൊളി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട്, അത് കാണാനാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാ വാ നമുക്ക് പോകാം. ഈ അച്ചാറ് കൂടെ അങ്ങോട്ട് വെക്കണേ. അയ്യോ മോളെ, 6 മണിയായി. വാ നമുക്ക് കുരിശ് കളിക്കാം. 7 മണിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കൂടച്ചക്ക സീരിയൽ ഉള്ളതാ. എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ഈ സീരിയലൊക്കെ നിർത്തിക്കൂടെ? കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നല്ലാതെ ഈ സീരിയൽ എന്തിനു കൊള്ളാം? അതുപോട്ടെ, നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ എന്ത് ചെയ്യും? 1 മാസത്തെ കൊറോണ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ഓടി വരുമ്പോ ഞാനോർത്തു നിങ്ങളെല്ലാരും എന്നെ നോക്കി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മോളെ, ബിവറേജ് തുടങ്ങുമ്പം നിന്റെ അപ്പച്ചൻ വീണ്ടും കള്ളൂടി തുടങ്ങി. എന്റെ മാതാവേ, അങ്ങേര് ഇനി ഏത് ബാറിന്റെ തിണ്ണനിറങ്ങിയാണോ എന്തോ. എന്റെ തലവിധി, അല്ലാതെ എന്തു പറയാ.
അപ്പച്ചനെന്താ എങ്ങനെയായി പോയെ? ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ലേ? ഇതൊന്ന് കണ്ടു തുറന്ന് നോക്ക്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നേന്ന്. Bodies waiting to be cremated are lined up from the gate all the way to the slope leading inside the CNG crematorium. There are two platform CNG crematoriums here and at least a dozen bodies to cremate. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं। बहुत समस्या है भारत देश पे और परमपिता परमात्मा से इस लोक से भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे और उनके परिवार वालों को ये कहर भारत देश से चला जाए। है यहाँ पे ठीक है, कुछ बॉडी जगह नहीं रह जाती तो कुछ बॉडी वापस करनी पड़ती है। हॉस्पिटल वाले सुबह से ही भेज देते हैं, यहाँ साफ सफाई चल रहा है, हम लोग जगते ही रहते हैं महाराज। सुबह हम लोग 7 बजे से चालू कर देते हैं कार्य, सारे से दुकान है तो वहाँ से पानी, यहाँ पे टैंकर नहीं आता पानी का, टाइम से कार्य करते रहते। शाम को 10-11 बजे भोजन होते हैं, हटाया जाता है लकड़ी दाल। ഒരിറ്റ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ എത്ര മനുഷ്യരെ മരിച്ചിരുന്ന അപ്പച്ചൻ അറിയാമോ? പലപ്പോഴും എന്നോട് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോളെ ഞാൻ ഇനി കുടിക്കൂല, കുടുംബം നോക്കിക്കോളാന്നൊക്കെ. അവർക്ക് കുടുംബക്കാരൊക്കെ കാണാതെ പോലും മരിച്ചുപോയി അപ്പച്ചൻ അറിയാമോ? അന്ത്യ സംസ്കാരം ചെയ്യാൻ പോലും ആരുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ അറിയാമോ, കൊറോണ മൂലം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് മരുന്നിനും ആഹാരത്തിനും ഓടി അലിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്. സ്വന്തക്കാരുടെ ശവശരീരമായി സിമിത്തേരിന്റെ പുറത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുക ആൾക്കാർ. അതൊക്കെ അപ്പച്ചൻ കണ്ട ഇങ്ങനെയൊന്നും കുടിക്കൂല. എന്റെ പൊന്നു മോളെ, മോൾ എന്റെ കണ്ണു ഉറപ്പിച്ചു. മദ്യത്തിന് വേണ്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന പണം ഇനി മുതൽ കൊറോണ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു മോളെ. ഇത് അപ്പച്ചന്റെ വാക്കാ മോളെ, ഇത് അപ്പച്ചന്റെ വാക്കാണ് മോളെ. ബീന, നിന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടുത്തി.
മാപ്പ് മോളെ, മാപ്പ്. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ കുടിക്കില്ല. സത്യം, ഇത് അപ്പച്ചന്റെ വാക്കാ മോളെ. ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. നിങ്ങളൊക്കെ ചോറൊക്കെ ചൂടാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം. അമ്മ. ആ മോനെ, നീ വന്നോ? ആഹാ, നീ എപ്പോ വന്ന്? ഞാനൊരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ എത്തി. യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ചേട്ടാ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു? അതെ, ബേക്കറി വരെ ഒന്ന് പോയി. നാളെ നിന്നെ കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. മോനെ, ചായ എടുക്കട്ടെ? വേണ്ടമ്മ, വെള്ളം മാത്രം മതി. എന്നാ മോനെ. നാളെ അവരിങ്ങെത്തും. ഇതിന്റെ കാര്യം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? അതിപ്പോ ഇത്ര പറയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? ഉള്ള സ്വത്ത് 3ആയിട്ട് വീതിക്കും. അതിൽ ഓരോ വീതം നിങ്ങൾക്ക് 2 ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക്. അത് ഞങ്ങളുടെ അവസാന കാലത്ത് ആരാണോ നോക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാലശേഷം. ഇത് നമ്മൾ നാളെ അവരോട് പറയാം. അതെന്ത് പരിപാടിയാ? ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് 4-5 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ മുടക്കിയല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ കല്യാണത്തിന് 10-15 ലക്ഷം രൂപ വേറെയോ? അതൊന്നും നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. കണക്ക് പറഞ്ഞ നീ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷങ്ങളിൽ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതാ ശരി. അപ്പച്ചനെ തോന്നുവാസായി പറയുന്നേ. അവളോലെ വിദേശത്ത് പോയി അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ആട്ടെന്നേ. ഈ സ്വത്തല്ല എനിക്ക് വേണം. ആഹാ, ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ്? അതെ. എടാ മോനെ, നീയും ഞാനും അടങ്ങുന്ന ഈ സമൂഹം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വകയില്ലാതെ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന പുരയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാര് ഇന്ന് നല്ല വീടുകളിൽ 4 നേരം ഉണ്ടുറങ്ങി കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി നിന്റെ പെങ്ങളെ പോലെയുള്ള നഴ്സുമാരാണ്. വാസ്തവം അല്ലേ മോനെ? ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ചെറുപ്രായത്തിലെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് വിദേശത്തൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്ത് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കരകയറ്റുന്ന മറ്റേത് വിഭാഗമുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തില്? എടാ മോനെ സാബു, നീ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെ എത്രയോ പേര് ആശുപത്രികളിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ, മരുന്ന് കിട്ടാതെ, അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നിന്റെ ഈ പെങ്ങളെ പോലുള്ള നഴ്സുമാരാണ് അവരെല്ലാം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റി അനാവശ്യമായി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയരുത്. ഓട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. വാ, നമുക്ക് എളുപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാം. നാളെ അവര് വരുന്നതല്ലേ. വാ. ഹലോ അച്ചായോ, ഞങ്ങൾ ദേഗാസ്മാന്റെ അടുത്തെത്തി. 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്തും. ശരി ശരി ശരി. ബീന, അവരിപ്പോ എത്തും കേട്ടോ. എല്ലാം റെഡിയാണോ? ആ, എല്ലാം റെഡിയാണ്. വണ്ടി ആ സൈഡിലേക്ക് നിർത്തിക്കേ. എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? എന്റെ അളിയ, നമ്മള് പെണ്ണ് കാണാൻ പോവല്ലേ? സ്ത്രീധനം എത്ര ചോദിക്കണമെന്നോ എത്ര വേണമെന്നോ എല്ലാം പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചില്ലല്ലോ. ഈച്ചം പറഞ്ഞത് നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കുള്ള ഇതാണ്. ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചോദിക്കാം, അതല്ല എന്റെ ശരി. ഒരു 101 പവനും ഒരു 15 ലക്ഷം രൂപയും പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഷെയർ വേറെ. എന്താ വേണേ? കൃത്യമായില്ല. ഇത്രക്ക് ഒരു സ്ത്രീധനം. നിങ്ങളെ സ്ത്രീധനം വായിക്കുന്നതൊക്കെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അറിയിച്ചില്ലേ? എടാ, അതിന് നമ്മൾ സ്ത്രീധനം എന്നുള്ളൊരു വാക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഞാൻ വേണ്ടോട് സംസാരിച്ചെല്ലാം റെഡിയായിക്കോളൂ. ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ കേട്ടാച്ചാ കുരിച്ച വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ലില്ല, ഇല്ല, കറക്റ്റ് ആണ്. അമ്മ കേട്ടോ ബീന,
ഈന മോളുടെ ചായ കൊണ്ടുവരാൻ പറ. ചോദിക്കണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെയാണ്, മഴയൊക്കെ നല്ല. മക്കള് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയണം. പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും ഇതും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ പെണ്ണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാൻ. പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങളവിടെ വെറും കൈകൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുരിയച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കി ചെയ്തപ്പോ കുര്യാച്ചനെ ഫോൺ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ കുര്യാച്ചൻ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡൊക്കെ ഒത്തിരി ഹൈ ആണ്. എന്നെ കൊണ്ട് അതൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഉള്ള കാര്യം നേരെ അങ്ങോട്ട് പറയാമല്ലോ. എന്തായാലും ഉള്ളതിൽ 1/3 ഇവക്കുള്ളതാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അതെങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താ പെണ്ണിന് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്? എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പച്ചൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും. സ്ത്രീനെ വില പറയുന്ന ഈ രീതിയോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. വേറൊരു വിസ്മയാവാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. അതല്ല അപ്പച്ച, ഇവരിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിലപേശുകയാണ്. ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്. ഞാൻ ചന്തയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഒന്നല്ലല്ലോ ഇവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വിലപേശാൻ. ഈ ഒരു മാസം തന്നെ എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്? എല്ലാം സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനം മൂലം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആലോചനയോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല. മോള് പറഞ്ഞതാ ശരി. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു മോളാ. അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. അതെന്താ കുരിയച്ച, വീട്ടിൽ ആളെ വിളിച്ചോണ്ട് കളിയൊക്കെയാണ്? ഞങ്ങളുടെ ചെറുക്കിന് വേറെയും ആലോചനകൾ വന്നതല്ലേ. ഈ 101 പവനും 15 ലക്ഷം രൂപയുമായി വേറെയും ആലോചന വന്നതാണ്. അപ്പൊ കുരിച്ചല്ലേ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം ഇതാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പണ്ടത്തെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ മിണ്ടാപ്രാണികളെ പോലെ നിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ അതിന് കിട്ടത്തില്ല. എപ്പ പണി കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളും കേൾക്കണം. നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെണ്ണും അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും കണ്ണീരൊഴുക്കി ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അമലിക്കും എനിക്കും രണ്ടുപേർക്കും നല്ല ജോലിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അമല ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബന്ധുവിടെ കാര്യം ജീവിതം കൊടുത്തിട്ടും നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതുപോലെ വലിയ ആർഭാടം ഇല്ലാത്ത കല്യാണമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് നീ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ പോയി കെട്ടണ. അളിയാ മകളെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് പോവാം. അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കണം. അളിയ മോൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ തലമുറ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് മക്കളായിട്ട് തിരുത്തുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല വേണ്ടത്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം നടത്തി എന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യത്തിന് വിളിച്ചു പോയത് കേട്ടല്ലോ. നമ്മളൊന്നും ഇനി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മോളെ, അമ്മാവൻ അങ്ങനെയാണ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. എനിക്ക് മോളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. നമുക്ക് ഈ കല്യാണം നടത്താം. അതും സ്ത്രീധനമില്ലാതെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കമായി. ഇത് നോക്കടി, അമലേച്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് അസലായിരിക്കുന്നില്ലേ? സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു വന്ന ചെറുക്കൻ വീട്ടുകാരെ അവർ ശരിക്കും കുറഞ്ഞു. പിന്നെ അമ്മാവനെ ഓടിച്ചു വിറ്റ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു വന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു പാഠമാകട്ടെ. ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ 2 ചവിട്ടും കൂടെ കൊടുത്തേനെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഈ സ്ത്രീധനത്തിന് എതിരായി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്താം. ഈ വരുന്ന 10-ാം തീയതിക്ക് നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ വെച്ച് നടത്താം. സൂപ്പർ ഐഡിയ. 2017 സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം 21 സ്ത്രീകൾ ഡൗറിയുടെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനേകായിരങ്ങൾ ഡൗറിയുടെ പേരിലുള്ള പീഡനം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഈവിളിന് എതിരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ ആരും ഡൗറി വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ഇല്ലെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ത്രീധനം ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാൻ. എനിക്ക് സ്ത്രീധനം വേണ്ട. പൈങ്കിളിയെപ്പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺകുരുന്നിനെ. വിൽക്കുവാൻ
വിൽക്കുവാൻ നിരത്തി വച്ച പൈങ്കിളിയെ പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺപൊരുന്നിനെ. വില കൊടുത്തു വാങ്ങി നമ്മളാടുമാടുകൾ, അതെങ്കിൽ വില കൊടുത്തു കൂടെ വിടും മകളെ നാം ചിലർ. വില കൊടുത്തു വാങ്ങി നമ്മളാടുമാടുകൾ, അതെങ്കിൽ വില കൊടുത്തു കൂടെ വിടും മകളെ നാം ചിലർ. വിൽക്കുവാൻ നിരത്തി വച്ച പൈങ്കിളിയെ പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺപൊരുന്നിനെ. വേട്ടയാടി കാട്ടുമൃഗം കൂട്ടിവച്ച തീറ്റയെ കട്ടെടുത്തു തിന്ന പോൽ നികൃഷ്ട നീതി സ്ത്രീധനം. വേട്ടയാടി കാട്ടുമൃഗം കൂട്ടിവച്ച തീറ്റയെ കട്ടെടുത്തു തിന്ന പോൽ നികൃഷ്ട നീതി സ്ത്രീധനം. നാണമില്ലേ ആണതന്നു പേരു ചൊല്ലുവാൻ, നിനക്കു വേറൊരാൾ വിയർത്തതിന്റെ ഉപ്പു തിന്നു. Wow, that was some quality acting with a very serious issue of our recent times. Congratulations to the acting team for such an amazing performance. How can one end a program without saying thanks to all the hands that molded this program into perfection? To give thanks to all those helping hands, we invite our trustee KV George Uncle to address them. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുര്യാക്കോസ് പിതാവേ, നമ്മുടെ ആൽബി അച്ഛൻ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ബ്രദേഴ്സ്, മറ്റ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, ഇടവക ജനങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ പത്താംബീസ് പുണ്യാളൻ്റെ ഫീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടവക ദിനമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നായിരിക്കുകയും നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിതാവിന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽബി അച്ഛൻ ഈ സകല കാര്യങ്ങളിലും ഓടി നടന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ചിട്ടയോടെ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽബി അച്ഛന് ഈ സുദിനത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഏത് കാര്യത്തിലും എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ ഇടവക ദിന ആഘോഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ട പോലെ പങ്കെടുക്കുകയും എല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ വളരെ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. ബ്രദേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മളോട് ഒപ്പമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രദേഴ്സിനെ ഏറ്റവും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ സംഭവം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിച്ച ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട്. പ്രായഭേദമന്യേ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും എല്ലാം അവരവരുടെ എല്ലാ വൈഭവവും ഈ അവസരത്തിൽ അവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ കല നമുക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയേറെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്കിപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുമുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റവും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ സംഭവം വളരെ ഭംഗിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ യൂത്ത്, നമ്മുടെ മറ്റ് ഇടഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ മെറ്റിക്കുലസായും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗണ്ട്, ലൈറ്റ്, മറ്റ് പല ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ ഏറ്റവും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.